Come to Jesus. Jesus loves you. Jesus died for you. Jesus paid for you. Resurrection Jesus. Repent your sin. This world temporary. 예수 때야만. 크로스 예수수. 아바 비바. 할렐루야. 오늘은 리드 미션 계속입니다. 197라고요. 하나님 감사합니다. 오직 주님의 은혜로 아버지 이 새벽에도 주님 말씀 안에 섰습니다. 이 새벽에도 주님의 영광을 아버지 주여 아버지 우리의 예배를 받으시고 우리의 기도를 받으시고 우리의 찬양을 받으시는 하나님 아버지 주님의 은혜를 구합니다. 오직 주님의 은혜를 구합니다. 오직 주의 사랑 안에 거하기를 원합니다. 주의 피로 저희를 대속하시고 주의 사랑으로 저희를 덮으셔서 다운타운을 축복하시고 아버지 박상교를 축복하시고 성령께서 이 재단을 덮으시고 예수의 피로 이 재단을 덮으시고 모든 더럽고 취한 것은 예수의 피로 예수 피로 덮어주시옵소서. 아버지 주님의 은혜를 간구합니다. 주의 사랑만 의지합니다. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 오늘은 리뎀션이고요 167가입니다. 오늘은 대속입니다. God is I am Abba Father. Only God is life, system of creation, and open the way to the life. 하나님은 스스로 계신 하나님 아버지시며 하나님은 생명이시며 이 피조물을 주고 계시며 또한 우리에게 생명의 길을 열어주셨습니다. Birds flying in the air are also grace given by God. 새들이 하늘을 나는 것도 하나님의 은혜입니다. Angels and people are free who must living by relying on God. 천사도 사람도 하나님을 의지하고 살아야 됩니다. The religion who God used humble and obedient people is because they must understand God absolutely sovereignty. 하나님은 겸손하고 순종하는 자를 쓰시는데 이것은 하나님이 절대 주권이심을 하나님만이 절대 주권자이심을 알아야 합니다. Basically, people must understand that they cannot live without the God. 기본적으로 하나님 아니고는 살 수 없음을 사람은 알아야 됩니다. Realizing this is called repentance. 이것을 깨닫는 것이 하나님 없이 살 수 없음을 깨닫는 것이 회개입니다. People who does not repent will follow this on part of rest of his life. But no fruit can be expected. 회개 없이 사는 사람은 열매를 발할 수가 없습니다. 요한복음 15장 15절입니다. 회개 없이 사람은 자기 인생을 살지만 열매를 맺을 수가 없습니다. The magic of religious life is knowing that only God is almighty and that people can have eternal life. 신앙의 기본은 전능하신 하나님을 아는 것이며 오직 하나님 안에 영생이 있습니다. 네. The grace that God gives is forgiveness of sin through atonement, and the truth is enjoy eternal life. 은혜는 하나님의 대속으로 용서함을 받는 것이 은혜이며 진리는 영생 안에 거하는 것이 진리입니다.
Grace and true are Jesus. 은혜와 진리가 예수님이시며 knowing Jesus means knowing grace and truth. 예수님 아는 것이 진리와 은혜를 아는 것이며 there is atonement is freedom. 이것이 대속이며 자유입니다. Man is being who cannot live on his own. 사람은 스스로 살 수 없습니다. And try to live on his own the core corruption. 스스로 살고자 하는 것이 타락입니다. Jesus came to this earth to atone for the sin of the world and become one with God through the baptism of the Holy Spirit. 예수님이 이 땅에 오신 것은 이 세상 죄를 대속하시고 성령으로 말미암아 하나님과 우리를 하나 되게 하셨습니다. Jesus became the righteousness of God without the sin. 예수님은 죄 없으신 의로우신 하나님이십니다. Man was created from dust. 사람은 흙으로 창조되었습니다. But Jesus, the Word of become flesh. Flesh is God. 사람은 흙으로 창조되었고 예수님은 말씀이 육신으로 오신 하나님이십니다. 사람은 이 육체는 흙입니다. 그러나 예수님의 육체는 말씀이고 예수님의 육체는 영이시며 예수님의 육체는 창조주이십니다. 사람의 육체는 흙이며 피조물이라고 창세기에서 말씀하셨습니다. Jesus is God who came to this earth so that we can see and believe. The Father is with him and the Holy Spirit testify with us. 예수님은 이 땅에 만지고 볼 수 있는 하나님이 만지고 볼 수 있게 오신 것이 예수님이시며 예수님은 하나님 아버지와 함께 하시며 또한 성령께서는 예수님을 우리에게 증거하셨습니다. Knowing the Trinity God is eternal life and perfection. 삼위일체 하나님을 아는 것이 영생이며 온전함이라고 말씀하십니다. 리뎀션에 대해서 요한복음 1장 29절에서 말씀하시는데요. The next day John saw Jesus coming toward him and said, Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. 침례 요한이 예수님이 오시는 것을 보시고 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 말씀을 하시는데요. 예수님께서 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이십니다. No creature, not even an angel, can atone for the sin of mankind. 어떤 천사와 피조물도 사람의 죄를 대속할 수 없습니다. Only Jesus is the sinless Lamb of God. 예수님만이 죄 없으신 하나님의 어린 양이십니다. 구약의 대속에 대해서 말씀하시는데요. 제네시스 22:30. Abraham looked up and there is a thicket. He saw lamb catch by its horn. He went over and took the lamb and sacrificed it as
but appalling instead of his son. 아브라함을 눈을 뒤로 보니 수양이 수풀에 걸려 있는지라 그가 가서 그를 가져다가 아들을 대신하여 제사를 지냈습니다. Animal blood cannot prove internal atonement. Only the blood and death of Jesus atone for our sin. 예수 동물의 피로는 영원한 속죄함이 없습니다. 오직 예수님의 죽음을 통하여서 우리의 죄가 속죄함을 받습니다. Leviticus 16:34. This is to be lasting ordinance for you. Atonement is to be made once a year for all the sin of Israel, and it was done as the law commanded Moses. 너에게 영원한 규례이니 1년에 한 번씩 이스라엘의 모든 백성을 위하여 속죄함의 제사를 지내는 것이 너에게 주는 영원한 규례다. 아론이 모세에게 명한 하나님의 명한대로 준행하였더라. 이스라엘 백성이 대제사장 아론을 통하여 1년에 한 번씩 속죄함의 제사를 지냈습니다. Through Old Testament, God atonement was shown through parable and shadow. 구약의 모든 하나님의 제사는 신약의 예수님의 피의 그림자와 모형이라고 말씀하고 계십니다. Exodus 12:23. When the Lord goes through the land to strike down the Egyptian, he will see the blood on the top and side of the door frame, and will pass over that doorway, and he will not permit the destroyer to enter your house and strike you down. 여호와께서 애굽의 재앙을 내리실 때에 그 문 인방과 문설주의 피를 보면 여호와께서 그 문을 넘으시고 또한 멸하는 자들이 너희 집에 들어가 너희를 멸하지 못하리라 말씀하셨는데 6월절에 어린 양 그때는 어린 양을 문설주의 피를 발랐어요. 그랬더니 이 천사들이 그 피를 봤을 때 그 집을 넘어갔습니다. 예수님이 우리의 심령에 있을 때 하나님께서 우리 심령 안에 있는 예수님의 피를 보시고 우리를 대속하셨으며 우리를 죄 없다 불러주셨습니다. 히브리 10:3. But those sacrifices are annual reminder of sin, because it's impossible for blood of bull and goats to take away sins. 1년에 한 번씩 이 제사는 1년에 한 번씩 죄를 기억나게 하나니 그것은 염소와 황소의 피로는 죄를 없이 못한다고 하였습니다. 동물의 피로는 온전한 제사함이 없습니다. 이 신약의 이 대속함에 대해서 말씀을 하고 계시는데요. 히브리 9:28. So Jesus was sacrificed once to take away a sin of many people, and he will appear second time not to bear sin,
but to bring salvation to those who are waiting for him. 예수님은 많은 사람의 죄를 위해서 단번에 드린 바 되었으니 이는 구원을 바라보는 자에게 죄와 상관없이 그를 바라보는 자에게 두 번째 나타나십니다. 구원에 이르게 하기 위해서 죄와 상관없는 자가 예수님을 바라볼 때 두 번째 나타나신다고 말씀하셨어요. 6월절의 피는요, 예수님께서 십자가의 죽으심을 믿는 우리에게 구원을 주셨습니다. 우리는 구원을 얻은 자입니다. 그러나 또 구원을 기다리는 자이기도 합니다. 성경은 구원을 우리가 얻었고 또 구원을 바라보는 자라고 성경은 말씀하십니다. 이 믿음의 결국은 구원이기 때문에 우리는 6월절의 피, 예수님의 십자가의 피로 우리는 구원을 얻었습니다. 그러나 우리는 구원을 또 바라보고 첫째 부활을 바라보며 그때 예수님께서 재림하실 때 완전한 믿음의 결국인 구원에 이른다고 성경은 이렇게 말씀을 하고 계십니다. 예수님의 의가 하나님의 의가 예수님의 의며 예수님의 피로 우리는 의롭다함을 받았으며 또한 우리는 예수님의 피로 예수 그리스도의 신부가 되었으나 그러나 구원의 믿음의 결국인 구원을 바라보는 첫째 부활을 우리는 기다리고 있습니다. 히브리 2:40 Since the child have flesh and blood, he too share in their humanity, so that by his death he might destroy him who hold his power of death. It is the death, and free those who all their life were held to slave by their fear of death. 자녀는 혈과 육을 가졌고 우리는 육체를 가졌지요. 그 또한 혈과 육을 가졌으니 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하시며 또한 죽기를 무서워하여 한평생 매어 종노릇하는 우리를 풀어놓아 주시려 함이라고 말씀하셨어요. 우리는 혈과 육을 가졌습니다. 우리는 예수 그리스도 피로 죄사함을 받았습니다. 우리는 혈과 육을 가졌기 때문에 예수님께서 또한 육체를 가지시면 이 혈과 육을 가진 우리의 죄를 사하시기 위해서 죽음을 통과하시기 위해서 예수님께서 혈과 육을 가지고 오셨고 그 죽음을 통과하여서 우리에게 사탄 마귀를 멸하시며 우리에게 사탄 마귀에서 우리를 자유케 하신 예수님이십니다. 천사는 육이 없기 때문에 범죄하였을 때 이 회개할 수 있는 기회가 없습니다. 그러나 우리는 육을 가졌기 때문에 이 죄를 범하였어도 회개할 수 있는 기회가 있습니다. 이 육으로 우리는 죄를 짓지만 또한 육을 통해서 용서할 수 있는 기회를 얻는 이 육의 축복이 있습니다. 우리가 육에 있을 때 하나님 앞에 전심으로 하나님 앞에 하나님만 바라봐야 됩니다. 우리가 죽으면 하나님 앞에 갈 수 있는 기회도 없을 뿐더러 하나님의 자녀로 살 수 있는 기회도 없습니다. 육은 죄를 짓게 하는 통로가 되기도 하지만 또한 육은 하나님의 자녀로 살 수 있는 귀한 통로로 쓰임받는 양면이 있는 것이 이 육체입니다. John 19:30 When he had received the drink, Jesus said, It is finished.
when that he bowed his head and gave up his spirit. 그가 신포도주를 마시고 다 이루었다. 그가 머리를 숙이고 그의 영혼이 떠나갔다 말씀하십니다. 예수님께서 십자가에서 다 이루었다. 예수님께서 이 땅에 오심은 하나님의 아버지의 계명, 십자가에 죽고 부활하신 그 계명을 다 이루셨으며 율법의 요구, 이 인간이 죄를 지었을 때 율법으로 죄값을 요구합니다. 그 율법의 요구를 다 이루시고 율법의 요구는 무엇입니까? 죄를 지었을 때 사망이기 때문에 사망 죽으심으로 율법의 요구를 이루시고 우리에게 대속의 은혜를 주셨습니다. 매튜 16:23 Jesus turned us and said to Peter, Get behind me, Satan. You are serving blood to me. You not have in mind the things of God, but the thing of man. 예수님께서 피터를 바라보시며 사탄아 물러가라. 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 하나님의 일을 생각하지 아니하고 사람의 일을 생각한다 말씀하셨어요. 하나님의 일은 예수님께서 죽으심이 하나님이십니다. 죽으심을 통하여 죽음의 세력인 사탄 마귀를 멸하시고 우리를 사탄에서 구할 수 있기 때문에 이 하나님은 사탄의 일을 멸하시고 하나님의 영광 보좌에 앉으시며 우리를 대속하려 이 땅에 오셨으므로 하나님의 계명을 지키기 위해서 이 땅에 오셨는데 베드로는 이 세상의 일, 자기의 일, 이 세상의 영광을 구했기 때문에 자기의 생각과 세상의 영광과 자기의 뜻은 사탄의 일이라고 말씀하고 계십니다. 기뻐하지 않는 것이 죄입니다. 우리는 예수 그리스도의 피로 우리의 어떤 공로나 우리의 어떤 행위로는 죄를 씻을 수 없기 때문에 예수님께서 피를 반드시 흘리셨습니다. 예수님께서 pay 하셨습니다. He paid with His blood. He bought us with His blood. 그렇기 때문에 우리는 감사하지 않는 것이 죄이며 또한 기뻐하지 않는 것이 저주라고 말씀하십니다. 우리는 하나님의 그 피를 생각하고 하나님의 은혜와 그 피를 생각할 때 기뻐하고 감사할 수밖에 없는 우리입니다. 우리는 은혜 안에서 은혜만 생각할 수 있도록 성령께서 우리의 믿음을 날마다 더해 주옵시고 우리가 은혜 안에 있음을 날마다 성령께서 우리를 다스려 주시옵소서. 예수 안에 있는 것이 복이며 예수의 주님의 보혈이 나의 생명입니다. 대속의 주님이 우리의 하나님이시며 속죄 제물이 우리의 예수님이십니다. 어떤 피조물도 우리의 죄를 용서할 수가 없습니다. 하나님이 되시는 예수님께서 육체로 이 땅에 오셔서 피를 흘려서 우리를 그 피로 대속하신 하나님 아버지 앞에 예수의 피로 우리를 사신 하나님 아버지 앞에 영광 돌립니다. 할렐루야. 아멘. All together prayer. 주여, 아바 세뇨